The question that you're seeing on the screen, is God dead? Against a black surface, red ink. It invokes the old Time magazine cover that came out in 1966. Midway down the 20th century, the cover of the iconic Time magazine read, "Is God dead? Deva marichupoyo." It was the climax of a century that saw two great world wars that shook the world. Marxism, Leninism, Mussolini, you take all the numbers that they killed together. As per estimates, 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റ് 19 നൂറ്റാണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചാലും നാം കൊന്നൊടിക്കാനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂട്ടക്കൊലകളാണ് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം കണ്ടത്. പലപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പറയും മതമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലകൾ നാം നടത്തിയത്. But that is not true. It was these philosophies that killed more raw flesh and blood than any other ideology before. Before I step further, നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് എ പ്രൂഫ്, there are two ways to go about it. One is to give a positive theorem, right? To answer the question in the affirmative, yes, in this case God exists. Or the other way is to, നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺവേഴ്സ് തിയറം, റൈറ്റ്? ഒരു കോൺവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് you go on solving, and then you arrive at the contradictions that follow, and then the conclusion or the inference. നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം, ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച iPhone 16 was released with Apple Intelligence, a new feature added. ChatGPTയുടെ കാലഘട്ടം, the millennials around me, we know that നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ChatGPT എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടാനിക്ക എൻസൈക്ലോപീഡിയയും, or my dad used to buy me the Manorama Tell Me Why magazines, which are all now outdated. You don't need any of these. We are living in the time of ChatGPT. So much information. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടും. ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഒബ്വിയസ്ലി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ if you are curious, if you are interested, you have it in your pockets, in your fingertips. So much information, but somewhere with all the sciences, the way that it has progressed, have we missed the point? There's a story told about the famous detective Sherlock Holmes and Dr. Watson. You may have heard this story, who goes out on a camping trip. So after a dinner and a bottle of wine, they lay down for the night and they go to sleep. അല്പം മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഹോംസ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വാട്സനെ തട്ടി ഉണർത്തും. വാട്സൺ, ലുക്ക് അപ്പ് ടു ദ സ്കൈ, വാട്ട് ഡു യു സീ? കണ്ണു തുറന്ന വാട്സൺ പറയും, he rubs his eyes and says, I see the stars. What does that tell you, Watson? That tells me astronomically that there are millions of galaxies and potentially billions of planets. Astrologically, it tells me that I observe Saturn is in Leo. Horologically, I deduce that time is approximately 3:15. Theologically, I can see that God is so powerful, omnipotent, and we are so small and insignificant. Meteorologically, I suspect that we will have a beautiful day tomorrow. Why? What does that tell you, Mr. Holmes? Holmes just shrugs his shoulders, gets up on his back, and says, Watson, you idiot, someone has stolen our tent. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടിട്ടും തിയോളജിക്കലിയും astronomically, scientifically, horologically, all of those pictures have been painted, yet you miss the most commonsensical point that someone has stolen the tent. Isn't that what we are observing with all the information, with all the sciences, with all the development in biology, physics, that we have come so far, and yet you will hear people respond saying that there is no God. To me, let me begin by saying that I can show that God exists. അത് ഒരു വശം. പക്ഷേ common sensically I know that God exists. When you see design, you can infer a designer. When you see order, when you see creation, you can infer a creator. When you experience moral laws, you know there is a moral lawgiver. ഈ കൊട്ടേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിമാർക്കിൻ്റെ
ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ബിഫോർ വി സ്റ്റെപ്പ് ഫർദർ. ഇൻ ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ്, 19ാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദ 20th century, ദ ഗ്രേറ്റ് വാർസ്, ദ ഗ്രേറ്റ് കലാമിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി സോ ഇൻ ദ 20th century. പക്ഷേ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഐഡിയാസ്, 19ാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ഡെസിസീവ്. കാൾ മാർക്സ് മുൻപോട്ട് വെച്ച മാർക്സിസം, കമ്മ്യൂണിസം, സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷനും ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റും കഴിഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം, ദൈവത്തെ ഇനി ആവശ്യമില്ല, ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാം എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ധാർഷ്ട്യത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 19ാം നൂറ്റാണ്ട്. ചാൾസ് ഡാർവിൻ എവല്യൂഷണറി തിയറി മുൻപോട്ട് വെച്ചു. ദൈവത്തെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെയും ഈ ക്രിയേഷനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആകട്ടെ ദൈവം കൂടാതെയുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബേസിസ് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തത് 19th centuryയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റിപ്പർക്കഷൻസ് നാം 20th centuryയിൽ കണ്ടു. ഐ കം ടു ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ 19th centuryയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഫ്രെഡറിക് നീറ്റ്ഷെ എന്ന ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ, ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം, ഒരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ വളർന്ന്, പക്ഷേ while he was a teenager and a young man, he lost his faith, and he is now regarded as one of the greatest atheist philosophers that the world has seen. He was അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ he was a philosopher par excellence, an artistic, poetic philosopher ആയിരുന്നു ഫ്രെഡറിക് നീറ്റ്ഷെ. നീറ്റ്ഷെ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ പ്രവണതകൾ കണ്ടിട്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ മേജർ റൈറ്റിങ്സ് വരുന്നത്, പക്ഷേ മാർക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർവിൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റ് പേരുകൾ, ഈ ഫിലോസഫീസും ഈ ഐഡിയോളജീസും എല്ലാം കണ്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ്, ഏജ് ഓഫ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ്, സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ, 19ാം നൂറ്റാണ്ട് ഏകദേശം ദൈവത്തെയും മതത്തെയും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പുഷിങ് ഗോഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ഡോർ. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ പ്രൊഫറ്റിക്കായിട്ടാണ് ഫ്രെഡറിക് നീറ്റ്ഷെ gave this provocative statement that God is dead, we have killed God, we are all his murderers. ദൈവം മരിച്ചുപോയി, നാം ദൈവത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു, നാം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൊലപാതകൾ ആണെന്ന്. ഇത്രയധികം പ്രൊവോക്കേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല you will find anywhere in any writing in history. He presents this in the famous parable of the madman. ഒരു ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യൻ ഒരു ചന്തയിൽ, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ദൈവം മരിച്ചുപോയെന്നുള്ള പദം, that phrase he invokes. I will, before I step forward, he is writing this at the end of 19th century. Pay attention as I read to you this passage, this highly poetic, highly artistic description from the madman. The madman jumped into their midst and pierced them with his eyes. Whither is God? Where is God? He cried. I will tell you, we have killed him, you and I. All of us, we are his murderers. But how did we do this? How could we drink up the sea? Who gave us the sponge to wipe away the entire horizon? What were we doing when we unchained this earth from its sun? Now pay attention, very poetic, very artistic. Whither is it moving now? Whither are we moving? Away from all suns. Are we not plunging continually? Backward, sideward, forward, in all directions. Is there any up or down left? Are we not straying as through an infinite nothing? Do we not feel the breath of empty space? Has it not become colder? Is not night continually closing in on us? Do we not need to lit lanterns now in the morning hours? Do we not hear the noise of grave diggers who are burying God? Do we smell nothing as yet of divine decomposition? God's to decompose. God is dead. God remains dead. We have killed him. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? He actually draws a society, a picture of a society where God is dead.
എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് വളരെ പോയിറ്റിക് രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. 1, where are we moving now? Upward, forward, sideward, in all directions. അതായത് ഇനി ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് chaos. Society without God will move in all directions. There is no magnet that will keep the society alive and intact. That is 1. Second, he says that ഈ ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യൻ പട്ടാപ്പകല് സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ട്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ലാൻറ്റേണുമായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, don't we have to walk with lanterns lit in the morning hours? അതായത് സൂര്യനുണ്ട്, പക്ഷേ ഓരോരുത്തൻ അവനവൻ്റെ വിളക്കെടുത്ത് ഇനിയും നടക്കേണ്ടേ. Each one must become his own moral reference. If you turn to the Bible, there is in the book of Judges in the Old Testament, ഒരുപക്ഷെ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും അധാർമികമായ ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛകരമായ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം, ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ജഡ്ജസ് ഇൻ ഏൻഷ്യന്റ് ഇസ്രയേൽ. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ, വെൻ ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി ഇമ്മോറൽ സൊസൈറ്റി, നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ യു വിൽ ബി ഷോക്ക്ഡ് ടു യുവർ സ്പൈൻ വിത്ത് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് great assault on women, on children, parents sacrificing their own children. So that society had completely lost its moral sense. പക്ഷേ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവില്ലായിരുന്നു, ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചവണ്ണം ചെയ്തു. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഒരു മോറൽ റെഫറൻസ് ഇല്ല, ഒരു മോറൽ ലോ ഗിവർ ഇല്ല. there are no moral laws, because if there is no king, if there is no objective standard, then there is no morality. And to each of this I will come one by one. So if God is dead, ദൈവം മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആദ്യം മരിക്കുന്നത് മൊറാലിറ്റിയാണ്, ധാർമ്മികത ഇല്ല. സിമ്പിൾ തിങ്. നാം ലോസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പം നാം സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ലോജിക്കിനെ പറ്റി നാം പഠിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലോസ് എല്ലാം ഏതേലും ഒരു വസ്തുതയിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ റെൽം. വെൻ യു സേ ദാറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ദ ലോ ഓഫ് മോഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിങ് കിടക്കുന്നത്, ഇത് ബേസിക്കലി ദീസ് ആർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്. ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിങ് കിടക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ റെൽമിലാണ്. ലോസ് ഓഫ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നാം ഇപ്പം ഒരു തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യണം. a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. What do? You start with one side, you come down, and then you say that left hand side is equal to, when it looks similar, you say left hand side is equal to right hand side, and hence proved. That is called law of identity, and that's a law of logic. അതുപോലെ തന്നെ law of non contradiction. രണ്ട് വിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരിക്കലും ട്രൂ അല്ല. ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ഇല്ലെന്നും പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് ട്രൂ ആയിരിക്കത്തില്ല. These are laws of logic. So there are laws of logic, there are laws of physics. Then laws of logic is grounded on all things that exist. Laws of physics is grounded on the physical realm. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം, ഈ രണ്ട് തരം ലോസും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവാണ്, കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. വെൻ യു സേ ദാറ്റ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, ലോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ദീസ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഫിസിക്കൽ റെൽം. പക്ഷേ മോറൽ ലോസ് വെറും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാത്രമല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണേ, മോറൽ ലോസ്, വെൻ യു സേ ദാറ്റ് മർഡർ ഇസ് റോങ്, നാം എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലേ. വി ഓൾ അഗ്രി ദാറ്റ് മർഡർ ഇസ് റോങ്. പക്ഷേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റുകളുണ്ട്. ദാറ്റ് യു ഓട്ട് നോട്ട് ടു മർഡർ. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മതഗ്രന്ഥമോ ബൈബിളോ ഖുറാനോ ഗീതയോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ ഒരു കോൺഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിത്തിൻ us. So if moral laws are not merely descriptions,
they are also prescriptions, then they point to a prescriber. It has to be grounded in someone who gives that ought, who gives a binding morality to all human beings. ദൈവമില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊറാലിറ്റി ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നീറ്റ്ഷെ കണ്ട ലോകം ദൈവമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, have we unchained the earth from its sun, now we will have to walk with lanterns lit in the morning hours. Each person must be his own moral compass and his own moral reference. ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് അറിയണ്ടേ? 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നീറ്റ്ഷയുടെ ഈ ഫിലോസഫിയാണ് ഹിറ്റ്ലറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത്. നീറ്റ്ഷെ എഴുതിയ പുസ്തകം ജീനിയോളജി ഓഫ് മോറൽസിൽ നീറ്റ്ഷെ വാദിച്ചു, ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ മറ്റൊരുവൻ ദൈവമാവണം. അത് ഫോർ ദ ജർമൻസ്, ഫോർ ദ നാസീസ്, ആ ദൈവമായി വാഴ്ത്തിയത് ഹിറ്റ്ലറിനെ ആയിരുന്നു. ഫോർ ദി റഷ്യൻസ്, ആ ദൈവമായിട്ട് വാഴ്ത്തിയത് സ്റ്റാലിനെ ആയിരുന്നു. ഈ ദേവന്മാർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മൊറാലിറ്റിയായി അവരാണ് they became the source of moral laws. In other words, the consequence of an atheist morality, moral philosophy played out in the 20th century and led to the death, the mass bloodshed of millions. Because if there is no God, then there is no objective morality. If God is dead, morality dies. Number 2 is, if God is dead, then rationality dies. ദൈവം ഇല്ല എങ്കിൽ reason, buddhi, or cognitive faculties is not reliable. അതായത് റീസൺ റിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഇസ് നോട്ട് റിലയബിൾ. കാരണം ശാസ്ത്രം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വി ആർ യൂസിങ് അവർ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റീസ്. ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ലിറ്റററി ജയൻ്റ് ആയിരുന്ന C.S. ലൂയിസ്, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നാർണിയയും അതുപോലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്യുലർ റൈറ്റിങ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. മേ ബി യു മസ്റ്റ് ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ദാറ്റ് മൂവി ആസ് വെൽ, ഓഫ് ദി അസ്ലൻ കിങ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക്, തീസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന J.R.R. ടോൾക്കിനാണ്. J.R.R. ടോൾക്കിനാണ് ലോർഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയത്. Tolkien led this man to Christ. After that, C.S. Lewis gave reasons that actually convinced him to jump over to the other side. And one of the reasons that he gave was that if there is no God, there is no reason. If there is no God, there is no rational faculty. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: Suppose there was no intelligence behind the universe, no creative mind. In that case, nobody designed my brain for the purpose of thinking. It is merely that when the atoms inside my skull happen, for chemical or physical reasons, to arrange themselves in a certain way, this gives me as a byproduct the sensation I call thought. But if so, how can I trust my own thinking to be true? It's like upsetting a milk of jug and hoping the way it splashes itself will give you a map of London. But if I can't trust my own thinking, of course, I can't trust the arguments leading to atheism, and therefore have no reason to be an atheist or anything else for that matter. Unless I believe in God, I cannot believe in thought. So I can never use thought to disbelieve in God. Let me just unpack that a little bit. ദൈവമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, റാൻഡമായിട്ട് ചാൻസ് പ്ലസ് മാറ്റർ പ്ലസ് ടൈം, ഒരു എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് എല്ലാ മൃഗജാലങ്ങളും ഇവോൾവ് ആയി വന്നെങ്കിൽ, നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ നാമും ആ റാൻഡം ചാൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനും റാൻഡം ചാൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിന്തകളെന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തോട്ട്സ് റാൻഡം ചാൻസിൻ്റെ ഔട്ട്കമാണ്. അങ്ങനെ റാൻഡം ചാൻസിൻ്റെ ഔട്ട്കമായി വന്ന ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിന്തകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ക്യാൻ യു റിലൈ യുവർ റീസൺ? ഒരു
കുരങ്ങിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന കൺവിക്ഷൻസിൽ ക്യാൻ യു ട്രസ്റ്റ്? കുരങ്ങിൽ നിന്നും മറ്റ് മൃഗജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവോൾവായി വന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിന്തകൾ, തോട്ട്സ് റാൻഡം ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് കുറച്ച് റാൻഡം അസംബ്ലിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ഓർ വാച്ച്, if it is a random assembly, it is still moving, can I trust the reading on the clock? I will have to doubt it because it is a product of mindless chance. അപ്പോൾ നാം മൈൻഡ്ലെസ് ചാൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മൈൻഡ്ലെസ് ചാൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിന്തകളും റീസൺ, റാഷണാലിറ്റി മൈൻഡ്ലെസ് ചാൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ് യുവർ റീസൺ. ഇഫ് യു കാൺട്ട് ട്രസ്റ്റ് യുവർ റീസൺ, യു കനോട്ട് ഡു സയൻസ്. യു കനോട്ട് ഡു സയൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ റീസൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അൺലെസ് ദർ ഇസ് എ മൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, യു വിൽ നോട്ട് എൻഡ് അപ്പ് ഹാവിങ് എ മൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. സോ ഇഫ് ഗോഡ് ഇസ് ഡെഡ്, morality dies. If God is dead, rationality dies. Third, if God is dead, there is no meaning and purpose to life. ദൈവമില്ലാത്ത പക്ഷം ജീവിതത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഒരു ഹയർ പർപ്പസ് ഇല്ല. ബർട്രൻഡ് റസൽ എന്ന നിരീശ്വരവാദി, ഒരു പക്ഷേ 20-ാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയ്ത്തിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ്, maybe with certain reluctance, he accepts the consequence of atheism. He says this, that man is the product of causes which had no prevision of the end they were achieving, that his origin, his growth, his hopes and fears, his loves and his beliefs are but the outcome of accidental collocations of atoms, that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual life beyond the grave, that all labors of the ages, all the devotion, all the inspiration, all the noonday brightness of human genius are destined to extinction in the vast death of the solar system, and that the whole temple of man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins. അതായത്, as I said, accidental collocation of atoms-ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് മനുഷ്യനെങ്കിൽ, ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ജീനിയസും, അവൻ്റെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും, അവൻ്റെ എല്ലാ തോട്ടും ഫീലിങ്സ്, എവറിത്തിങ്, അതിന് കല്ലറയ്ക്കപ്പുറം ഒരു ജീവനില്ല. ഇറ്റ് ഓൾ എൻഡ്സ് ഇൻ ഡെത്ത്. It all, for every individual human being, it ends in death. For the solar system as a whole, for the universe as a whole, it eventually ends in the debris of a universe in ruins. There is no purpose to life. There is no meaning to life. Life ends in the grave. The ultimate meaninglessness of all human endeavors in a godless universe. But on the other hand, only if there is a God, if there is a creator, only if there is a designer, there is purpose to life. ഈ പേന ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിസൈനർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തൊരു പർപ്പസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ആ പർപ്പസിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂട്ടിലൈസ് ദിസ്. Nietzsche saw a world without God and he said that ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഇല്ല, ഡിസൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ what happens? Chaos will follow. ഇന്ന് എത്ര ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദ കൗണ്ട് ഇസ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് എൻഡിങ്. 100 കണക്കിന് ജെൻഡേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത്. ഏറോ ജെൻഡർ, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അനുസരിച്ച് ജെൻഡർ മാറുകയാണ്. മ്യൂട്ടോ ജെൻഡർ, അതായത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചൂടാകുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജെൻഡർ മാറുകയാണ്. സോ വിത്ത് എവറി ഗ്രോയിങ് ഡേ ദർ ആർ മോർ ജെൻഡേഴ്സ് ബീങ് ആഡഡ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഇത് നീറ്റ്ഷെ പണ്ടേ കണ്ടതാണ്, ദൈവമില്ല എങ്കിൽ ജെൻഡർ, ഫാമിലി, ഓൾ ഓഫ് ദീസ് സോഷ്യൽ കോൺസ്ട്രക്ട്സ് ഗോ ഫോർ എ ടോസ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പല ലിബറൽസും മുൻപന്തിയിലാണ്.
ഓർക്കണം, അപകടമാണ്. അൺലെസ് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ഹോം. ഇന്ന് 12 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ജപ്പാനിലൊരു വ്യക്തി പട്ടിയായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ ട്രാൻസ് സ്പീഷീസ്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആസ് എ ഡോഗ്. റേച്ചൽ ഡോലസൽ എന്ന വെള്ളക്കാരിയായ സ്ത്രീ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് she ran a scam for many years pretending to be a black woman, and when she was caught she said that she identifies as a black woman. You see the nonsense, the absence of common sense that follows when God is proclaimed as dead. കാരണം ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സോഷ്യൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. Now let me give you the positive case. So if God is dead, this is the bleak picture that you are looking at. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദിയാണ് റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസ്. റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ there is this universe does not have a purpose. It is purposeless. There is no good or bad. There is no evil. There is no justice. The universe is just indifferent to our existence. നാം ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നതിന് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ്. ഒരു പർപ്പസ് ഇല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത്? ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ പോസിറ്റീവ് കേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എവിഡൻസ് ഫ്രോം സയൻസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 100 years. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശാസ്ത്രം കണ്ടതിൽ അക്രോസ് ഇറ്റ്സ് ഡൊമെയിൻസ്, ഫിസിക്സ്, ബയോളജി, കോസ്മോളജി, അക്രോസ് ദ മെയിൻ ഡൊമെയിൻസ്, സയൻസ് ഹാസ് സീൻ എ ബിഗ് ടേൺ അറൗണ്ട്. ഈസ് ഗോഡ് ഡെഡ് എന്ന് ടൈം മാഗസീൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ടൈം മാഗസീൻ തന്നെ ഏതാണ്ട് 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു കവർ ഇറങ്ങി വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് ഈസ് ഗോഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. ഈസ് ഗോഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. And the reason for that was, first in philosophy and then in sciences, lot of powerful arguments began to emerge for the existence of God. And I'll quickly skim through a few of them. Number one is the Big Bang theory. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജോർജ് ലെമത്രെ എന്ന കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്, ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീസ്റ്റ്, ആദ്യമായിട്ട് ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തം മുൻപോട്ട് വെച്ചു. ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ആരംഭമുണ്ട്. ദ യൂണിവേഴ്സ് ബിഗാൻ ടു എക്സിസ്റ്റ്. പക്ഷേ 20ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ, അൺടിൽ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ 20th century, സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഫിലോസഫേഴ്സും എല്ലാം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആരംഭമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല. പുരാതനമായ അരിസ്റ്റോട്ടേലിയൻ ചിന്തകളും ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയും ഒക്കെ ഇതേ ആശയം തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ പോലും പ്രപഞ്ചത്തെ ബ്രഹ്മാണായിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? ബ്രഹ്മ ഇസ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ബിക്കോസ് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് നോളജ് അനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിനൊരു ആരംഭമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് റിലീജിയൻസ് ലൈക്ക് ഹിന്ദുയിസം, ബ്രഹ്മാൻ വാസ് തോട്ട് ടു ബി ദ യൂണിവേഴ്സ്. പക്ഷേ അന്നും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ എഴുതി വെച്ചു that in the beginning, that there was a beginning. ഈ സിദ്ധാന്തം മുൻപോട്ട് വെച്ച, ബിഗ് ബാങ് തിയറി മുൻപോട്ട് വെച്ച ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീസ്റ്റ് ജോർജ് ലെമത്രെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രയോഗമാണ്, ഫിയാറ്റ് ലക്സ് ലെറ്റ് ദെയർ ബി ലൈറ്റ്. ഈ സിദ്ധാന്തം മുൻപോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കേൾക്കണ്ടേ? എതിർ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന നിരീശ്വരവാദികളായ പ്രോമിനൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ, സർ ഫ്രെഡ് ഹോയിൽ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി. അതിനെ ഒറിജിനലി ലെമത്രെ വിളിച്ചത് ദി ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമീവിയൽ ആറ്റം. പക്ഷേ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ബിഗ് ബാങ്, ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടായെന്ന്. ഇറ്റ്സ് നോൺസെൻസ്. എന്നിട്ട് ഈ നിരീശ്വരവാദിയായ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇദ്ദേഹം ഈ തിയറിയായിട്ട് മുൻപോട്ട് വരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന്. കുറേ വർഷങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി 1968 CMBR റേഡിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് അർണോ പെൻസിയാസ് എന്ന ഫിസിസിസ്റ്റിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത്. CMBR റേഡിയേഷൻ സിംപ്ലി പുട്ട്, നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഓണത്തിനൊക്കെ ഇഫ് യു ബേൺ ക്രാക്കേഴ്സ്,
കുറച്ച് സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റേഡിയേഷൻ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിയായിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോ, ബിഗ് ബാങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോ റേഡിയേഷൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ an empirical evidence also emerged for the beginning of the universe. ഈ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ അർണോ പെൻസിയാസിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത എനിക്ക് ശാസ്ത്രം വേണ്ടായിരുന്നു. ബൈബിളും മോശയുടെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളും സാംസും ബൈബിൾ മുഴുവനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ I could have come to that conclusion. These are the words of the Nobel laureate Arno Penzias. Sometimes you don't hear these names among the scientists who are talking about atheism, theism, because these are not celebrity scientists who are writing popular books. These are scientists who are actually sitting in the labs and doing science. These are not celebrities. These are actual Nobel winning scientists. So the Big Bang theory is a strong confirmation that the universe has a beginning. പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അൺകോസ്ഡ് കോസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Are you following what I'm saying? The universe is not infinite in the past. It had a beginning, and if it has a beginning, then there must be something or someone who gave birth to it or who created it. So when you think of it like that, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. Think of the past, and I want you to think with me on this, okay? Think of the past as an infinite relay. പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് റീലേ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓട്ടം ബേറ്റൺ ഞാൻ കൈമാറുന്നു, പുറകോട്ട് ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് റീലേ നടക്കുക. അപ്പം പുറകിലൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മനുഷ്യനില്ല, ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് പീപ്പിളാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബേറ്റൺ കൈമാറി പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബേറ്റൺ വേണം, പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കൂടെ പാസ്സായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തിരിച്ച് കിട്ടണം. എനിക്ക് കിട്ടുമോ? കിട്ടത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല? യെസ്, there is no beginning there. അതായത് പാസ്റ്റ് ഒരു ബിഗിനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സെഡ്? വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് അവിടെ ഒരു അൺകോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് എന്നൊരു മൊമെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. പക്ഷേ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ്, അൺലെസ് യു റിജക്ട് കോമൺ സെൻസ്, യു വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മൊമെൻറ്റ് കോൾ പ്രസൻറ്റ്. നമ്മളിവിടെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഇൻഫൈനറ്റ് അല്ല. പാസ്റ്റിനൊരു ഫസ്റ്റ് uncaused cause ഉണ്ട്, that is God. Any other explanation that the atheist keeps, that വെറുതെ ഒരു uncaused ആയിട്ട് there was something that internally existed, that is so ridiculous to believe. Sometimes we say this, that when we talk about atheism, we say that they find it difficult to believe in the virgin birth, but they are okay with believing in the virgin birth of the universe, that it just bombed out of nothing. There was nothing, and then boom, one day nothing just gave up rise to something, and that something then gave rise to a sequence of chain of causes, which eventually led in this beautiful looking world and intelligent minds coming together and discussing about God. Orikilum, this would not have been possible, right? So the Big Bang theory is a strong confirmation that there is a first cause and there is God. Number 2 is the fine tuning of the universe. Pravanjam fine tuned ആണ്. ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുവാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ നട്ട്ഷെൽ. ഈ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 50-60 ഇയേഴ്സിലാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് റിയൽ വേൾഡിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് ഫിസിക്കൽ സയൻസസിൽ ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹാസ് ബീൻ ദെയർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഈസ് πr². പൈയുടെ വാല്യൂ ഈസ് 22/7. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ റേറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 50-60 വർഷങ്ങളിലാണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസസിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് പേപ്പറിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സോൾവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഷോക്കിംഗ്. യൂജീൻ വിഗ്നർ എന്ന നിരീശ്വരവാദിയായ നോബൽ ലോറിയേറ്റ് ഫിസിസിസ്റ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പേപ്പർ തന്നെ എഴുതി. ആ പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ദ മിറക്കിൾ ഓഫ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോർ ഡിസേർവ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ്. സോ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, ഈ യൂണിവേഴ്സ് ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസ്റ്റൻസ്, നാം സ്കൂളിലൊക്കെ
ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വി ഹവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. If the gravity were stronger by 1 part in 10 raised to 60, then the universe would collapse back on itself shortly after the Big Bang. ഇനി അതേ ഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ അതല്പം വീക്കർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, സോ if it was stronger by, or എന്താണോ അതിൻ്റെ പ്രിസൈസ് വാല്യൂ, പ്ലസ് 1/10⁻60, ഇത്രയും വ്യതിചലിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഷട്ട് ഡൗൺ. ഇനി അത്രയും ഡിഫറൻസിൽ തന്നെ ആ വാല്യൂ -1/10⁻60 ആണെങ്കിൽ it would have expanded at such a rapid rate that it would collapse too quickly before stars and galaxies would have been formed. ഇപ്പം ഞാൻ 1/10⁻60 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് എ റിഡിക്കുലസ് നമ്പർ. പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയിട്ട് ബിഗ് ബാങ് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ 13.8 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് 4.something into 10⁻17 seconds. 10⁻17, that is the power of, or degrees of power. I said 10⁻60, 1/10⁻60. 1 followed by 1 followed by 60 zeros. ഇത്രയും അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വ്യതിചലിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ universe would not have existed. One more constant I can name. These are all fundamental constants of the universe. The cosmological constant. The cosmological constant affects the rate of expansion of the universe. And it is fine-tuned by 1, this is a more astounding number, 1 part in 10⁻120. Either slightly different ആയിരുന്നെങ്കിൽ the universe would either collapse or would have expanded too quickly for stars and galaxies to form. This precise. ഇതിനെ ഒരു നിരീശ്വരവാദി തന്നെ, ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് someone has monkeyed with physics. Fred Hoyle. Because this level of intelligence is observed in the structure, in the mathematics of the universe. So the fine-tuning of the universe, I said the Big Bang, the beginning of the universe, the fact that the universe had a beginning. Second, that the universe is fine-tuned. ഇനി ഇവർ സാധാരണ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എവല്യൂഷൻ ദൈവത്തെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വിൽ ലീവ് ദിസ് പോയിന്റ് ബിഹൈൻഡ്. എവല്യൂഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ച് ഫോർ എയ്ത്തിസം, ബിക്കോസ് ഐ സെഡ് റൈറ്റ്, റാൻഡമായിട്ട് ആണ് മൈൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസായി വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഐഡിയാസ്, അത് എവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും എയ്ത്തിസം ആണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി അപ്പോഴൊരു സംശയം കാണും, ഈ ക്ലോക്ക് തെറ്റായിരിക്കുമോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ, യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫുള്ളി ട്രസ്റ്റ് യുവർ മൈൻഡ്. So it is a problem for atheists, but for a theist who believes that God is presiding over the process, it is not a challenge. But I'll just quickly state a few things on some recent developments in evolutionary biology that kind of flips the story. Evolutionary convergence എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ it's called evolutionary convergence and evolutionary constraints. നാം സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു നിയോ ഡാർവിനിയൻ വ്യൂ ഉണ്ട് എവല്യൂഷൻ്റെ, അല്ലേ? റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻ, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ബട്ട് മോർ റീസെൻ്റ്ലി എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് കം ടു ദ വ്യൂ ദാറ്റ് ഇത് ഒരു എൻറ്റയർലി റാൻഡം പ്രോസസ്സ് അല്ല. അതായത് നിങ്ങൾ എവല്യൂഷൻ്റെ ക്ലോക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇഫ് യു റൺ ദ ടൈം അഗെയിൻ, you would still end up seeing the same life forms more or less that you observe today. അതായത് നിയോ ഡാർവിനിയൻ വ്യൂ അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡം, കംപ്ലീറ്റ്ലി ചാൻസ്. സോ ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് റൺ ഇറ്റ് അഗെയിൻ, you would end up with something completely different or with no life at all. But what we have observed now is that there is a pattern to evolution. I'll give you a quick example and close. The camera-like human eyes, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ is the retina, the iris, this is a very complex system, camera-like eyes. These camera-like eyes have evolved in different evolutionary lineages apart from humans, like octopuses, certain kind of spiders. ഇവയിലെല്ലാം ഇതേ organ with these very function, these very specifications independently evolve ആയി, which means that independent lineages of fossil record
across many, many years are converging to a similar organ, similar function. Random anengil, that should not be expected. Follow? Second, they are operating within certain rules and constraints. അതായത് ഈ പ്രോസസ്സിലും ചില കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻസിനുള്ളിലാണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അതായത് at any stage of the fossil record, you can predict what the end outcome would be. And if you can predict that, then there is a certain pattern to it, to which the final outcome is indicating. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ജെഫ്രി പീസ് ക്ലോസ് എന്ന എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. The emerging understandings of evolutionary constraint are consistent with, even suggestive of, divine purpose. These constraints, these convergence is suggestive of divine purpose എന്നൊരു leading evolutionary biologist പറയുന്നു. So if you look across biology, you look across astronomy and cosmology, the prominent views today are shouting it loud that God is alive. And God is alive because of the science, not in the absence of science. But let me tell you this, that the question of God is not a scientific question. Palappodum, when you talk with atheists, or if you are an atheist in the room, we are often misled to think that ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മെത്തഡോളജിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ദൈവം. Follow me? Because science is concerned with the natural realm. By definition, God is extra-natural. He is not within the natural realm. We define God as spaceless, timeless, immaterial. But the natural world is in space, in time, material. God is not in these dimensions. Science cannot answer everything. And that view is kind of very popular among young people today, that അതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് തെളിവുണ്ടോ? എല്ലാത്തിനും സയൻറ്റിഫിക് തെളിവ്. ഇപ്പം മർഡർ തെറ്റാണെന്നും മോറൽ ലോസ്, ക്യാൻ ഇറ്റ് ബി സയൻറ്റിഫിക് ഷോൺ, പ്രൂവ്ഡ്? യു കനോട്ട്. ലോസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മാത്തമാറ്റിക്സ് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് വർക്കാകുന്നത്. ആസ് ഐ സെഡ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട്. സോ ദർ ആർ റിയാലിറ്റീസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി. ഇഫ് യു ആർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, നിങ്ങളുടെ വൈഫ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി. So love, beauty and all of these are part of the world that we experience, which is outside the domain of science. ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരല്പം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുക ഞാൻ. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ്, what is happening, and I say that, it's heat at the bottom. This is a steel container. Steel is a good conductor of heat, and heat is transmitted to the water molecules. They react, reach the boiling temperature, and the water boils. ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും, obviously it is explaining the process, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്തരം പറയുവാൻ കഴിയും. എനിക്കൊരല്പം കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കണം. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഈ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും കിട്ടുമോ? ഇല്ല. The first answer is how it is happening, how the process is working. The second is why. The second answer is an answer of agency. ഇതെല്ലാം ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും ഇതെന്തുകൊണ്ട് തിളയ്ക്കുന്നു എന്നതിന് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ആ ഏജന്റ് തന്നെ ഉത്തരം പറയണം. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, സയൻസ് ഇന്ന് കണ്ടെത്താത്ത മേഖലകളുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പുകളിലല്ല നാം ദൈവത്തെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫുള്ളി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും വൈ ഈസ് ദെയർ സംതിങ് റാദർ ദാൻ നത്തിങ് എന്ന് പണ്ട് ലെബ്നിറ്റ്സ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും സയൻസ് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വൈ ഈസ് ദർ എനിത്തിങ്? ഒന്നുമില്ലായ്മയ്ക്ക് പകരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. Forget the fact that there is a vast, beautiful universe. This explanation will never come from science. It is outside the domain of science. So I give you three arguments. The Big Bang Theory,
the fine-tuning of the universe, evolutionary constraints, that is the scientific data that strongly indicates that God exists. Finally, to the question, is God dead? Is God really dead? If God is dead, then you and I are dead. ദൈവം മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും അന്ത്യം മരണം തന്നെയാണ്. There is no hope beyond the grave. You heard what Bertrand Russell said, right? റസൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. It cannot, you can preserve an individual life beyond the grave. No heroism, no intensity of thought or feeling can preserve an individual life beyond the grave. That is the practical consequence or the practical outcome belief of atheism. പക്ഷേ ഈസ് ഗോഡ് ഡെഡ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് 2000 വർഷം മുമ്പ് ഒരു കല്ലറയിൽ for 3 days God lay dead in human flesh. On the third day he rose victorious to life, and with that life there is meaning, there is purpose, there is direction to your existence. No other worldview, no other philosophy can present an absolute alive God who interacts with human history like Jesus of Nazareth. And you might ask me, what is the evidence for the resurrection of Jesus? There are tons of evidence. That is not my topic today. But I'll just close by saying this much. ലോകത്തിൽ ഒരു മിറക്കിൾ ക്ലെയിം പോലും അക്കാഡമിക് ലോകത്തിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോ മിറക്കിൾ ക്ലെയിം. ദർ ആർ മിറക്കിൾ ക്ലെയിംസ് ഇൻ എവറി റിലിജൻ. പക്ഷേ ഇന്നും അക്കാദമിക് ലോകത്തിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏക മിറക്കിൾ ക്ലെയിമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 30-40 വർഷങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻറ്റ് ഏത്തീസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആൻ്റണി ഫ്ലൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ the quantity and quality of evidence for the resurrection of Jesus is outstandingly different. It cannot be compared with miracle claims in any religion. Let me tell you in a nutshell. ചില facts in history about Jesus is not disputed by even atheist historians. എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിയൻസും അംഗീകരിക്കുന്ന ചില ഫൗണ്ടേഷണൽ ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട്. ജീസസ് ഡൈഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ്. ദീസ് ആർ ഓൾ നാച്ചുറൽ ഈവൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഈവൻറ്റ്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് അംഗീകരിക്കുന്നു. ജീസസ് ഡൈഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ്. സെക്കൻഡ്, 3 days later the tomb was found to be empty. അവനെ അടക്കിയ കല്ലറ എം ടി ആയിരുന്നു. 3, അവൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ്, അവൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് പബ്ലിക്ലി പറഞ്ഞു അവനെ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ന്. 4, ആ പറഞ്ഞതിനു വേണ്ടി they were willing to suffer and die for those claims. 5, അവനെ എതിർത്ത ആൾക്കാർ പോലും ലൈക്ക് സോൾ ഓഫ് ടാർസസ്, പൗലൂസ്, ലൈക്ക് ജെയിംസ് ദി ഓൺ ബ്രദർ ഓഫ് ജീസസ്, കർത്താവിനെ എതിർത്ത ആൾക്കാരാണ്. അവർ പോലും they converted and became the strongest voices for Christianity in the first century. And finally, most importantly, Christianity grew at an exponential rate in the first century. Uncontrollable. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവറും ഇല്ലാതെ അവരെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളർന്ന്. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ 6 ഫാക്ട്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ്, ഇതിനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗോഡ് ഫോർബിഡ്, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൂം ലോക്ക് ചെയ്ത് വന്ന റൂം ലോക്ക് ഈസ് ബ്രോക്കൺ. ഫാക്ട് നമ്പർ 1, നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് കട്ടനൊക്കെ വളരെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കബേർഡ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഓപ്പൺ. ഇങ്ങനെ കപ്പിൾ ഓഫ് ഫാക്ട്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് നിങ്ങൾ അനുമാനിക്കും? കള്ളം കയറി നിങ്ങൾ കണ്ടോ? കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും ഫാക്ട്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ? കള്ളം കയറി. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ 6 ഫാക്റ്റുകളും എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് വെർച്വലി, ഏത്തിസ്റ്റുകളായാലും വാട്ട് എവർ ബി ദർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഫാക്ട്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെക്കാൻ നിരീശ്വരവാദികൾ വർഷങ്ങളായിട്ടല്ല കാലങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നുവരെ അവരൊരു അഡിക്വേറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല.
ഏറ്റവും ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് വരെ പലരും മുൻപോട്ട് വെച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നത് ആരും അക്സെപ്റ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത തിയറീസാണ്. വൺ ഇസ് കോൾഡ് ട്വിൻ ബ്രദർ തിയറി. അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു ഇരട്ട സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇരട്ട സഹോദരൻ തിരിച്ച് ജെറുസലേമിലേക്ക് വരുന്നു. നോക്കുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടുപേര് എമൗസിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ യേശുവായിട്ട് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ. അത്ര നോൺസെൻസിക്കലായിട്ടുള്ള തിയറീസ് വരെ നിരീശ്വരവാദികൾ അക്കാഡമിക് ലോകത്തിൽ പേപ്പർ എഴുതി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കുക ഹൗ സ്ട്രോങ് ദ കേസ് ഫോർ ദ റിസറക്ഷൻ ഈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പവറും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിവിലേജും ഇല്ലാഞ്ഞ ഈ ഡിസൈപ്പിൾസ്, they were tortured in the most heinous ways. ലൂക്കോസിനെ 2 സൈഡിൽ നിന്നും രഥങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ട് ആ രഥങ്ങൾ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് ബോഡി വലിഞ്ഞു കീറി. Body was torn apart. Peter was crucified upside down. Paul was beheaded. ഇവരെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും, I challenge you, there is not one historical record of any one of them recanting the message of the resurrection. That solid is the evidence. It is rock solid. And as Christians, I can proudly say that God is alive. Jesus is alive. And because He is alive, there is meaning for your life. There is purpose for your life. You might be, going through difficult times, tough times, but there is a liberating freedom ahead of you that can be only found in trust in the Lord Jesus Christ. May God bless you with these words.